Good morning, everyone. Welcome to the Day 5 of M 2000 series. The question solve பண்ணுங்க. The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 45 degree. If the tower is 30-meter high, find the height of the building. First, tower ಹೋಗುತ್ತೆ. 30 meter. The building. So first line, the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower. Tower ஓட foot கீழே அங்கேருந்து எடுத்து building ஓட top. Then is 30 degree. Ideal 30 degree. And the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 45 degree. இது வந்து 45 degree. If the tower is 30 meter high, find the height of the building. Mark பண்ணிக்கோங்க. A, B, C, D. In triangle ABC, what can I write? Tan 45 is equal to opposite. Opposite na AB by adjacent BC. So tan 45 1, AB எவ்வளோ 30 by BC. So BC becomes 30. Screen தெரியுதா? Chat box சொல்லுங்க. Yes or no? Okay, fine. Tan 30 equal to என்னதுன்னா opposite. Opposite na DC by adjacent. Tan 30 ஓட வேல்யூ என்ன 1 by root 3. BC ஓட வேல்யூ என்ன 30. So DC equal to 30 by root 3. So height of the building is 30 by root 3. Rationalize பண்ணிக்கோங்க. root 3 into root 3. So that become 30 root 3 by 3. Cancel பண்ணுங்க 10. So answer is 10 root 3. 10 root 3 is the answer.
அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா? அடுத்த கொஸ்டின் ட்ரை பண்ணுங்க. The angle of elevation of an aeroplane from a point E on the ground is 60 degrees. After a flight of 15 seconds, the angle of elevation changes to 30 degrees. If the aeroplane is flying at a constant height of 1500 root 3 meter, find the speed of the plane in kilometer per hour. Let's say first aeroplane இங்க இருக்கு. அதுக்கு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஏரோப்ளேன் இங்க இருக்கு. The angle of elevation of an aeroplane from a point A, இதுதான் point A, on the ground is 60 degree. 60 degree. After a flight of 15 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. இப்ப வந்து ஏரோப்ளேன் இந்த இடத்துல இருக்கு. அப்ப இங்க angle of elevation எவ்வளோ? 30 degree. அப்ப இது 30 degree. ஹைட் வந்து எவ்வளோ? ஹைட் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க? 1500 root 3. கரெக்டா? சேம் இங்கேயும் அதே ஹைட் தானே? இங்கேயும் அதே ஹைட் தானே? 1500 root 3. Speed of the plane. அப்ப speed of the plane, ஸ்பீடோட ஃபார்முலா என்ன? Speed equal to distance by time. ஸோ இங்கேருந்து இங்க இருக்க டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா டைம் தான் அவன் கொடுத்துருக்கான் 15 செகண்ட். கரெக்டா? டிவைட் பண்ண கிடைச்சிருமா இல்லையா? ஸோ 240 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் சொல்றீங்க. பார்க்கலாம். மார்க் பண்ணிக்கோங்க. A, B, C, D, E. ஸோ இனிஷியலா in triangle ABC, what can I write? Tan 60 equal to opposite, that is BC by adjacent AB. Tan 60 value root 3. BC 1500 root 3 by AB. So AB யோட வேல்யூ என்ன? 1500 root 3 by root 3. Root 3 get cancelled.
1500. அப்ப எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? ஏபி வந்து 1500. அடுத்தது in triangle ADE, in triangle ADE tan 30 equal to என்னதெல்லாம் opposite DE by AE எழுதலாமா? இது புரியுதா இல்லையா சொல்லுங்க chat box yes or no. Okay, fine. tan 30 ஓட வேல்யூ என்ன? 1 by root 3 DE. DE என்ன? 1500 root 3 by AE. Cross multiply பண்ணுங்க. AE equal to 1500 root 3 into root 3. That becomes 4500. 4500. எனக்கு என்ன தேவை? Distance. Distance எவ்வளோ? BE. BE equal to என்ன எழுதலாம்? AE minus AB எழுதலாமா? AE minus AB. இந்த டயக்ராம் பாருங்க. AE minus AB. நமக்கு A என்ன கிடைச்சிருக்கு? A வந்து 4500. அப்ப 4500 minus AB எவ்வளோ? 1500. 3000. Speed equal to distance by time. 3000 time எவ்வளோ? 15 செகண்ட். எனக்கு தேவை கிலோமீட்டர் பர் ஹவர். கரெக்டா? எனக்கு தேவை கிலோமீட்டர் பர் ஹவர். இது வந்து செகண்ட். ஸோ 3000 by 15. மீட்டரை வந்து நான் கிலோமீட்டரை மாத்திரம் என்ன பண்ணுவேன்? What should I do? Divide by 1000. செகண்டை வந்து ஹவர்ஸ்ல மாத்திரம் என்ன? Divide by 3600. கரெக்டா? 20 20 to cancel. So answer is sorry, ஒரு ஜீரோ தான் வரும். Answer is 720 kilometer per hour. This is the right answer. வேற யாரெல்லாம் ஆன்சர் சொன்னீங்க? கைலாஷ் 240, கோகுல் ஹரிஷ் கரெக்ட் 720 kilometer per hour. புரிஞ்சுதா? வேற கொஸ்டின், அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போலாமா? இந்த பாருங்க அடுத்த கொஸ்டின். From the top of a tower of height 50 meters, the angle of depression on the top and bottom of a pole are 30 degree and 45 degree respectively. Find how far the pole is from the bottom of a tower, the height of the pole. கண்டுபிடிங்க. இந்த பாருங்க. இப்படி ட்ரா பண்ணலாமா? Top of a tower of height. அப்போ tower, let's say 50 meter. 50 meter. கொஞ்சம் பெருசாக விவரிச்சுக்கோ. போல் வந்து சின்னதா இருக்கு, அதனால தானே ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் சொல்லியிருப்பாங்க.
So the angle of depression of the top, angle of depression எவ்வளவு இருக்கு டாப்ல 30 டிகிரி. இது எவ்வளவு 30 டிகிரி. அதுவே பாட்டம் ஆஃப் a pole இது வந்து 60 டிகிரி. அப்ப இது 30னா இது தானே 30, அது 60னா இதுவும் 60. புரிஞ்சுதா? டயக்ராம் புரிஞ்சுதா? எஸ் ஆர் நோ? டயக்ராம் வரைஞ்சது புரியுதா? ஓகே ஃபைன். How far the pole is from the bottom of a tower? A, B, C, D, E. How far அப்படின்னா என்ன கேட்குறாங்க? A, B யோட டிஸ்டன்ஸ் கேட்குறாங்க. The height of the pole, height of the pole னா BC கேட்குறாங்க. கரெக்டுங்களா? இதை பாருங்க. In in triangle ABD, in triangle நிஷாந்த் டயக்ராம் புரியலையா? சாரி, ஆமா தப்பு. இது 60 டிகிரி வருது, 45 டிகிரி வரும். கரெக்ட். நிஷாந்த் நான் மறுபடியும் சொல்றேன், டயக்ராம் என்ன புரியலையா? ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஆஃப் த டாப்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ டாப்ல வந்து 30 டிகிரி. ரெண்டாவது பாட்டம் ஆஃப் எ போல் வந்து என்னோட 45 டிகிரி. கரெக்டா? சரி. இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிடி, இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிடி tan 45 ஈக்குவல் டு நான் என்ன எழுதலாம்? ஆப்போசிட், ஆப்போசிட்ல என்ன இருக்கு? டிஏ பை ஏபி. tan 45 வேல்யூ 1, டிஏ எவ்வளோ? 50 தானே? இது என்டையர் லென்த் தானே 50. ஸோ 50 பை ஏபி. ஏபியோட வேல்யூ என்ன வருது? 50. அதுவே இன் ட்ரையாங்கிள் டிஇசி, டிஇசி என்ன எழுதலாம்? tan 30 டிகிரி ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட், ஆப்போசிட். ஸ்க்ரீன் தெரியுதுல்ல? tan 30 ஈக்குவல் டு டிஇ பை இசி. எனக்கு இது சொல்லுங்க, ஏபி வந்து 50னா அப்ப இசி எவ்வளோ வரும்? வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் இசி இஃப் ஏபி இஸ் 50?
இது 50னா ஈசி எவ்வளோ? ஈசியோட வேல்யூ என்ன வரும்? வாட் வில் பி த வேல்யூ ஆஃப் ஈசி? ஈசியோட வேல்யூ எவ்வளோ வரும் சொல்லு. ஏபி 50னா சாட் பாக்ஸ்ல சொல்லு. கரெக்ட் 50. அதான் 50. அப்ப tan 30யோட வேல்யூ 1/√3. டிஇ வந்து 50. ஈசி ஈசி கூட என்னன்னா 50√3. ஈசி ஈக்குவல் டு 50√3. ஏபி கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஸோ த போல் இஸ் 50 மீட்டர் ஃப்ரம் பாட்டம் ஆஃப் டவர். அடுத்தது ஹைட் ஆஃப் த போல். ஹைட் ஆஃப் த போல் வந்து என்ன? பிசி. பிசி இஸ் த ஹைட் ஆஃப் த போல். பிசி ஈக்குவல் டு என்ன எழுதலாம்? ஏ எழுதலாமா? பிசியோட லென்த் தான் ஏயோட லென்த்தும். ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு வாட் கேன் ஐ ரைட்? ஏடி மைனஸ் டிஇ எழுதலாமா? ஏடி மைனஸ் டிஇ. சாரி, ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன். டிஇ வந்து 50 வராது. தான் நமக்கு தெரியாது. ஈசி தான் 50. ஈசி வந்து 50. ஸோ டிஇ வந்து 50/√3. ஸோ ஏடி மைனஸ் டிஇ வில் பி 50 minus 50/√3. So 50 காமன் எடுங்க. 1 minus 1/√3. So 50 √3 எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா √3 minus 1 வேல்யூ புட் பண்ணாலும் சரி, √3யோட வேல்யூ புட் பண்ணவும் சரி. புரியுதா? நான் மறுபடியும் புரிய வைக்கிட்டா? ஆல் ஃபைன். புரிய வைக்கணுமா ஏதாவது? சாட் பாக்ஸ்ல சொல்லு. இங்க பாருங்க, டயக்ராம் புரிஞ்சதுல இன் triangle ஏபிடி, இன் triangle ஏபிடி, இன் triangle ஏபிடி நான் என்ன பண்ணேன்? tan 45 ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட். ஆப்போசிட்ல என்ன இருக்கு? டிஏ இருக்கா? டிஏ பை ஏபி. ஸோ டிஏயோட வேல்யூ என்ன? 50 அவன் கொடுத்துருக்கான். ஏன்னா ஹைட் ஆஃப் த டவர் இஸ் 50 மீட்டர். ஸோ ஏபி ஈக்குவல் டு 50 மீட்டர். அதுவே டிஇசி இன் ட்ரையாங்கிள் டிஇசி tan 30 ஈக்குவல் டு என்னங்கிறான்? ஆப்போசிட் டிஇ பை இசி. டிஇயோட வேல்யூ எனக்கு தெரியாது. டிஇனா என்ன? இதுதான் டிஇன்னு சொல்றாங்க. இதுதான் டிஇ. இதோட வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியாது. அப்ப இசி தெரியும். இசி வந்து ஏபி 50னா ஏபி 50னா அப்ப இசியும் 50. அப்ப டிஇ பை 50 ஈக்குவல் டு 1/√3. கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. அப்ப டிஇ ஈக்குவல் டு 50/√3 வந்துச்சா? ஸோ என்கிட்ட கேட்ட கொஸ்டின் ஹவு ஃபார் த போல் இஸ் ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் எ டவர். ஸோ அப்புறம் ஏபி டிஸ்டன்ஸ் இங்கே எழுதிக்கலாம் பாருங்க. ஏபி த போல் இஸ் 50 மீட்டர் ஃப்ரம் பாட்டம் ஆஃப் டவர். ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் கிடைக்கும். ஹைட் ஆஃப் த போல். ஹைட் ஆஃப் த போல் என்ன இங்க இருக்கு? பிசி தானே கேட்குறாங்க. ஸோ பிசி ஈக்குவல் டு ஏஇ. ஏஇ இடத்துல என்னங்கிறான்? ஏடி மைனஸ் டிஇ எழுதுறாமா? ஏடி தான் என்ன? யாரோட ஹைட்? ஹைட் ஆஃப் த டவர், தட் இஸ் 50 minus 50/√3. புரியுதுங்களா? தரும் 21.13 கரெக்ட். √3யோட வேல்யூ புட் பண்ணா 21.13 தான் வரும். நான் புட் பண்ணுவேன். அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா?
அடுத்த கொஸ்டின் ட்ரை பண்ணுங்க. இந்த பாருங்க. A pole 6 meter high is fixed on the top of the tower. The angle of elevation on the top of the pole observed from the point P on the ground is 60 degree. First வரைஞ்சிக்கலாம். போலோட ஹைட் எவ்வளோ? 6 மீட்டர். இப்போ இது வந்து 6 மீட்டர். The angle of elevation of the top of the pole observed from a point P on the ground. இது வந்து 60 டிகிரி. ஸோ இது வந்து 60 டிகிரி. And the angle of depression of the point P from the top of the tower is 45 degree. இந்த ஆங்கிள் கேட்குறாங்க. angle of depression இங்க ஏதோ ஒரு ஹாரிசான்டல் லைன் ட்ரா பண்ணுவேன். இது 45 டிகிரின்னு சொல்றாங்க. இது 45 டிகிரி. இது தானே 45 டிகிரி. Find the height of the tower. Height of the tower னா இந்த இது கேட்குறாங்க. இதோட லென்த். இதோட லென்த் கேட்குறாங்க. And the distance of the point P from the foot of the tower. இந்த டிஸ்டன்ஸ் வேற. கரெக்டா? டயகனம் வரைஞ்சது புரிஞ்சுதா? ஓகே. மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஏ, பி, சி. ஆல்ரெடி பி இருக்கு இங்க. சரி. இந்த பாருங்க. In triangle BCP tan 45 equal to என்ன எழுதலாம்? BC by CP எழுதலாமா? tan 45 வேல்யூ 1. BC நான் கண்டுபிடிக்கணும். BCயும் கண்டுபிடிக்கணும், CPயும் கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? ஸோ BC equal to CPன்னு வச்சுக்கோங்களேன். In triangle AB, sorry, in triangle ACP இந்த டவர் வந்து எவ்வளவு திக்கா தெரியுது பார்த்தீங்களா? கன்சிடர் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனா கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா?
in triangle ACP அப்ப நான் என்ன சொன்னா tan 60 equal to opposite என்ன இருக்கு AC by CP புரியுதா இந்த ஸ்டெப் AC by CP tan 60 ஓட வேல்யூ என்ன √3 AC என்ன 6 plus BC எழுதலாமா 6 plus BC புரியுதா இல்லையா 6 plus BC by CP இது வரைக்கும் எழுதுறது புரிஞ்சுதா இல்லையா cross multiply CP √3 equal to 6 plus BC and we know that BC equal to CP now CP √3 equal to 6 plus CP எழுதலாமா CP ஒரு பக்கம் எடுத்தாங்க CP √3 minus CP equal to 6 CP காமன் எடுத்தா √3 minus 1 equal to 6 CP equal to 6 by √3 minus 1 so CP என்ன distance of point P from the foot of the tower is 6 by √3 minus 1 6 by √3 minus 1 வேல்யூ என்ன புட் பண்ணிக்கோங்க 6 by √3 ஓட வேல்யூ 1.73 minus 1 so that is 6 by 0.73 என்ன வரும் 8.22 மீட்டர் சரிங்களா சிபியோட வேல்யூ கிடைச்சிருக்குது 8.22 மீட்டர் அதுவே வேற என்ன வேணும் ஹைட் ஆஃப் த டவர் ஸோ பிசி equal to சிபி சொன்னோம் சிபி தான் 8.22 இப்போ பிசியோட வேல்யூ 8.22 மீட்டர் புரியுதா எனி டவுட் இல்ல அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா புரியுதா தார்னிகா ரேஷனைஸ் பண்ணலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அது உங்க விருப்பம் எப்படி வேணாலும் இருக்கும். இந்த பாருங்க மறுபடியும் சொல்றேன் A pole 6 meter high is fixed on the top of the tower. நான் டாப் ஆஃப் த டவர் இங்க என்ன பிசி தானே டவர் பிசி தான் டவர் அதுக்கு மேல போல் இருக்கு போலோட லென்த் வேற கொடுத்துருக்காங்க போலோட லென்த் வேற கொடுத்துருக்காங்க ஸோ 6 மீட்டர் the angle of elevation of the top of the pole observed from the point P ஸோ இதுதான் பாயிண்ட் பி இந்த பாயிண்ட் பில இருந்து எங்க பாக்குறாங்க டாப் ஆஃப் த போல் அப்ப இதுதானே போலோட டாப் இந்த இடத்துக்கு பாக்குறாங்க அப்ப வந்து என்ன 60 டிகிரி வருமா அதுக்கப்புறம் angle of depression of the point P பாயிண்ட் பியை பாக்குறாங்க இங்க இருந்து ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரேஷன் ஃப்ரம் த டாப் ஆஃப் த டவர் டாப் ஆஃப் த டவர்னா இதுதானே டவரோட டாப் தெளிவா கவனிங்க டவரும் போலுக்கும் வித்தியாசம் பி இஸ் த டாப் ஆஃப் த டவர் ஸோ டிப்ரெஷனை நாங்கள் வந்து ஒரு ஹாரிசென்டல் லைன் ட்ரா பண்ணி தானே பார்ப்போம் ஸோ அதான் ட்ரா பண்ணேன் திஸ் இஸ் 45 இஃப் திஸ் இஸ் 45 தென் ஆங்கிள் பிபிசி இஸ் ஆல்சோ 45 இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா தானிக்கா ஓகே அதுக்கப்புறம் நான் ஜஸ்ட் ட்ராங்கிள் இன் ட்ராங்கிள் பிசிபி எடுத்தேன் tan 45 equal to BC by CP that becomes BC equal to CP சரிங்களா அதுவே triangle ACP எடுக்கும்போது என்ன இருந்ததுன்னா ACP எடுக்கும்போது tan 60 டிகிரி equal to என்ன இருந்ததுன்னா AC by CP AC by CP எத்தனை ஆப்போசிட் பை adjacent AC என்ன எழுதுனா 6 plus height of the tower is BC so 6 plus BC by CP cross multiply பண்ணேன் எடுத்தேன் இந்த இடத்துல ரேஷனலைஸும் பண்ணலாம் நான் டைரக்டா வேல்யூ புட் பண்ணேன் அவ்வளவுதான் சரிங்களா சொல்ல மாட்டது
அடுத்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்க. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. Try பண்ணுங்க. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of the transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building. First building வரைஞ்சிருக்காங்க. இதுதான் building. இதுக்கு மேல டவர் ஒன்று இருக்கு. இதுதான் டவர். ஃபர்ஸ்ட் பாட்டம் பாக்குறாங்க, அதுக்கப்புறம் தான் டாப் பாக்குறாங்க. கரெக்டா? ஆஃப் த டவர் பார்க்கலாம். பாட்டம், first bottom of the tower, then the top of the transmission tower. பில்டிங்கோட ஹைட் எவ்வளோ? 20 மீட்டர். 20 மீட்டர் ஆர் 45 டிகிரி அண்ட் 60 டிகிரி. இதுதான் 45 டிகிரி, இதுதான் 60 டிகிரி. Find the height of the tower. டவரோட ஹைட் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஏ, பி, சி, டி. In triangle, in triangle BCD, tan 45 degree கூட என்ன எழுதலாம்? BC by CD எழுதலாமா? BC by CD, tan 45 equal to 1. BC ஓட வேல்யூ 20 by CD. ஸோ CD எவ்வளோ கிடைச்சது? 20. கரெக்டா? அதுவே in triangle ACD, tan 60 equal to என்ன எழுதலாம்? Tan 60 degree is equal to opposite AC by CD. Tan 60 ஓட வேல்யூ √3. AC என்ன எழுதலாம்? AB plus 20 எழுதலாமா? புரியுதா இல்லையா? AC equal to AB plus 20. புரியுதா இல்லையா இந்த ஸ்டெப்? ஓகே ஃபைன். ஸோ 20 √3 equal to AB plus 20. எனக்கு தேவை height of the tower. Height of the tower is AB. So AB equal to 20 √3 minus 20. 20 common எடுங்க. √3 minus 1. If you just put the value 20 into 0.732,
ஸோ என்னதுன்னா 4 6 14 0 14.64. கரெக்ட், 14.64 மீட்டர். புரியுதா? 14.64 is the answer. இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்க. From a window 15 meter high above the ground in a street. அப்புறம் விண்டோ எவ்வளோ ஹைட்ல இருக்கு? 15 மீட்டர் ஹைட்ல இருக்கு. The angle of elevation and depression of the top and the foot of the another house on the opposite side of the street are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the opposite house. இது எப்படி எடுப்பீங்க? இதான் ஒரு விண்டோ 15 மீட்டர் ஹைட்ல இருக்கு above the ground. I mean விண்டோ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. The angle of elevation, depression of the top and foot of the another house on the opposite side of the street. அதுக்கு ஆப்போசிட்ல ஒரு ஹவுஸ் இருக்கு. லெட்ஸ் சே இதுதான். Angle of elevation எவ்வளோ? 30 டிகிரி. Angle of depression, depression எங்க போகும்? Foot of the another house. இதுதான். அப்போ angle of elevation எவ்வளோ? 30 டிகிரி. இது 30 டிகிரி. டிப்ரெஷன் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க? 45 டிகிரி. அப்போ இது 45 டிகிரி. கரெக்டா? இது 45 டிகிரினா அப்போ இதுவும் 45 டிகிரி தானே வரும். இது வந்து 15 மீட்டர். மார்க் பண்ணுங்க. A B C D E. In triangle ABD, tan 45 equal to என்னதுனா tan 45 equal to opposite AB by BD. Tan 45 value 1, AB ஓட value 15, BD, அப்போ BD equal to 15. BD 15 னா AE தானே 15. கரெக்டா இல்லையா? In triangle AEC, in triangle AEC, tan 30 equal to என்னதுனா opposite by adjacent. Opposite என்ன? CE by adjacent AE. tan 30 எவ்வளோ? 1 by root 3 CE கண்டுபிடிக்கிறேன். AE வந்து எவ்வளோ? 15. இப்போ CE என்ன வரும்?
C equal to 15 by root 3. 15 by root 3. எனக்கு தேவை height of the opposite house. ஹவுஸோட ஹைட் என்ன? CD தானே ஹவுஸோட ஹைட்டு. எஸ் ஆர் நோ? CD தானே ஹவுஸோட ஹைட்டு. ஸோ CD equal to என்னன்னா CE by DE. CE 15 by root 3 plus DE. DE என்ன வரும்? Same as AB. அப்போ அதுவும் 15. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா என்ன வரும்? 15 ஃபார்ம் எடுங்க. 1 by root 3 plus 1. So 15 root 3 common. Root 3 plus 1. Root 3 ஓட value 1.732. So 15 into 2.732 by 1.732. $23.66. Correct. 23.66. சரி சார், அதான் ஸ்க்ரோல் அப் பண்ணிட்டேன். Any doubt? இன்னைக்கு டே 5. சரிங்களா? இந்த சீரீஸோட டே 5. இது வரைக்கும் இந்த 5 நாள்ல உங்களோட ஃபீட்பேக் என்ன? கிளாஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்கு? என்ன பிளஸ், என்ன மைனஸ்? அந்த மைனஸ் நான் என்ன சரி பண்ணிக்கணும்? சாட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க. இந்த சீரீஸோட என்ன பிளஸ் பாயிண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்குது? ஐ மீன் இந்த கிளாஸோடது. கரெக்ட். கண்டிப்பா நம்ம நிறைய சம் சால்வ் பண்ணிருக்கோம். நினைச்சு பாருங்க, 67 in 5 days. கண்டிப்பா. அதுவுமே நம்ம வந்து இந்த 5 நாளுமே வந்து நம்ம கமிட் பண்ணது என்ன? 2.5 hour. இன்னும் 2.5 hour நம்ம இன்னும் வரல. சில நாள் 1.5 hour தான் கிளாஸ் எடுத்திருக்கோம். ஸோ அப்கமிங் டேஸ், இன்னைக்கெல்லாம் உங்களுக்கு தான் எக்ஸாம் இருக்காது. இல்ல இன்னைக்கெல்லாம் லீவ் இருக்குதோ அன்னைக்கெல்லாம் ஃபுல் ஃபிளேஜ்டா உட்காரலாம் ஒரு 2.5 hour கிளாஸ். ட்ரஸ்ட் மீ, நான் மறுபடியும் சொல்றேன். இஃப் a student is scoring 50 to 60 at this moment, அவங்க பண்ற ஒரே ஒரு வேலை இருந்தா போதும். என்சிஆர்டி அண்ட் இந்த சம் சால்வ் பண்ற பாத்தீங்களா, புரிஞ்சு ஜஸ்ட் பார்த்தாலும் ஆகாது. புரிஞ்சு என்னோட சொல்யூஷனை பார்க்காம ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தாலே போதும். மோர் தென் சஃபிஷியன்ட். மோர் ட்ரிக்கி கொஷின். ட்ரிக்கி கொஷின் சொல்ல முடியாது, வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கொஷின் நம்ம நிறைய பாக்குறோம். இது ஒண்ணுமே இல்லை, இது ஜஸ்ட் நான் லாஸ்ட் 10 years நான் எடுத்திருப்பேன். அதுக்கப்புறம் இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்னன்னா ப்ராபபிள் கொஷின் இந்த வருஷம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, அதையும் நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும். ஸோ அதான் நான் சொல்றேன், கண்டிப்பா அமௌண்ட் ஆஃப் சம் இது நான் மட்டும் சால்வ் பண்ணல, நீங்களும் எல்லாரும் சேர்ந்து சால்வ் பண்றீங்க. புரியுதுங்களா இல்லையா? அதுக்காக தான் சொல்றேன், 2 hours தானே கிளாஸ் கேட்கறேன். ஈவன் ஐ எம் ரெடி டு ரெடியூஸ் த டைம் இஃப் யூ ஹேவ் எக்ஸாம். சரிங்களா? நான் அதுவும் ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு வரேன். சரிங்களா? ஸோ இது நான் மட்டும் சால்வ் பண்றேன், நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து சால்வ் பண்றோம். ஸோ நினைச்சு பாருங்க, எவ்வளவு சம்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்றோம். 2000 சம்ஸ் நினைச்சு பாக்குறீங்களா? உங்க கிளாஸ்லயே இஃப் யூ ஆர் 1 or 2 guys among them, அப்போ நீங்க எத்தனை கணக்கு போடுறீங்க, மத்த பசங்க எத்தனை கணக்கு போடுறாங்க? இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் சம்ஸ் தானே டிஃபர் ஆகுது. அதுவே ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்ணும் மார்க்ஸ்ல. கண்டிப்பா சிஷா, நான் ரெக்கார்டட் கிளாஸ் தான் அனுப்புவேன். எனக்கு ஜஸ்ட் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க. என் டீம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு, அந்த வீடியோஸ்ல சில எடிட்டிங் ஒர்க்லாம் போயிட்டு இருக்கு. ஒன்ஸ் இட் இஸ் ஃபைன், either I will do one thing. Either I will send the link or else I will put it in YouTube. ஃப்ரீயா இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே. ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க.
From the top of a building 60-meter high, the angle of depression of the top and bottom of the vertical lamp post are observed to be to be 30 degree and 60 degree respectively. Find the horizontal distance between the building and the lamp post. Second subdivision, find the distance between the top of the building and the lamp post. Try பண்ணுங்க அதுக்கு நான் சால்வ் பண்றேன். ஸோ எவ்வளோ சொல்றீங்க? 103.9 பார்ப்போம். A building 60-meter high, the angle of depression on the top and bottom of the vertical lamppost. First building வரைஞ்சிடுறேன். Vertical lamppost. இதுதான் lamppost. Angle of depression வந்து first டாப்ல எவ்வளோ 30 degree. அப்போ இது 30 degree. அப்போ இதுவும் 30 degree. அடுத்தது பாட்டம். எவ்வளோ ஆங்கிள் 60 degree பாட்டம்க்கு. அப்போ இதுவும் 60 degree. Find the horizontal distance between the building and the lamppost. Horizontal distance என்ன? ஏபிஏ தான் சொல்றாங்க. Horizontal distance ஏபி. திருப்பியும் find the distance between the top of the building and the lamppost. அப்படின்னா சிஇ. கரெக்டா? பார்க்கலாம் என்ன ஆன்சர். பில்டிங் வந்து 60 மீட்டர் ஹை.
பில்டிங் வந்து 60 மீட்டர் ஹை. ஸோ இங்க பாருங்க, இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிஇ என்ன சொல்லலாம், tan 60 ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் டி என்ன வரும், ஏபி ஏபிஇ தான் எடுத்திருக்கேன் ட்ரையாங்கிள் டிஇ. ஏன் டிஇ வரும்? அதை எடுத்து சி தானே வரும். டாப் ஆஃப் த பில்டிங், பில்டிங்கோட டாப் ஈல தானே முடியுது. பில்டிங்கோட டாப் ஈல முடியுது, லேம்போட டாப் சில முடியுது. அப்ப ரெண்டு டாப்க்கான டிஸ்டன்ஸ் சி தானே வரும். நீங்க நீங்க அப்ப டி எடுக்கிறதா இருந்தா டியும் ஏபியும் ஒண்ணு தானே. அது ஏன் அவங்க அப்படி கேட்க போறாங்க? tan 60 equal to opposite AE by AB. tan 60 வேல்யூ √3, AE எவ்வளோ 60 by AB. So AB equal to 60 by √3, 60 by √3. In triangle DEC, DEC ல நான் என்ன tan 30 equal to opposite by adjacent DEC. tan 30 எவ்வளோ 1 by √3. DE எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கணும், DE. DC எவ்வளோ, DC and AB are equal. அப்ப 60 by √3. புரிஞ்சுதா இந்த ஸ்டெப்பு? ஏபி என்ன லென்த்தோ அதே லென்த் தானே டிசியும் வரும். ஸ்கிரீன் நாட் விசிபிள், ஸ்கிரீன் தெரியுதுப்பா. ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும், டிஇ ஈக்குவல் டு 60 by √3 into √3. So that becomes 60 by 3, that is 20. ஸ்கிரீன் எல்லாருக்கும் தெரியுதா? ஓகே ஃபைன். ஸோ டிஇ வந்து 20. ஓகே கைலாஷ், ஸ்க்ரீன் தெரியுது. ஏற்கனவே நானுமே செக் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். எனக்கு ரெண்டு டிவைஸ்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஒன்று வந்து ஐபேட்ல, இன்னொன்று வந்து லேப்டாப்ல. ஸோ நான் ஐபேட்ல சொல்லி கொடுக்குறேன், லேப்டாப்ல பார்த்துட்டு இருக்கேன். லேப்டாப்ல ஸ்க்ரீன் தெளிவா தெரியுது. ஸோ இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஏபி. ஏபியோட வேல்யூனா 60 by √3 எனக்கு கிடைச்சிருச்சு. ஏபி என்ன, horizontal distance between the building and the lamp post. That is horizontal distance between building and lamp post. எவ்வளோ 60 by √3. அதுவே டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டாப் ஆஃப் த பில்டிங் சிஇ. சிஇ நான் கண்டுபிடிக்கணும். சி என்ன எடுக்கலாம், sin 30 equal to opposite DE by CE எழுதுறாமா, opposite by hypotenuse. sin 30 half DE நமக்கு இப்பதான் கிடைச்சது 20 CE. CE எவ்வளோ 40. So distance between top of the building, top of building and the lamppost is 40 meter. Sixty by √3 or 60 rationalize பண்ணா √3, again √3 into √3, that becomes 20 √3. இதான் ஆன்சர். 42 வராது. 40 is the right answer. So I am the 40 is the right answer.
புரியுதா? அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா? டயக்ராம் புரிஞ்சுதா நிஷா? ஓகே ஃபைன். ஃபர்ஸ்ட் நான் ட்ரையாங்கிள் ஏபிஇ கன்சிடர் பண்ணேன். அதுல tan 60 எடுத்தோம்னா பைத்தாகரஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணலாம் கைலாஷ். tan 60 tan 60 equal to என்ன? ஆப்போசிட் பை adjacent. அதான் ஏஇ பை ஏபி. ஸோ இங்க பாருங்க, tan 60 வேல்யூ √3, ஏஇ வந்து என்ன? 60 பை ஏபி. ஸோ ஏபி ஈக்குவல் டு 60 பை √3 வந்துருச்சு எனக்கு. ஏபியோட என்ன லென்த்தோ அதான டிசியோட லென்த்தோ. ஏபி அண்ட் டிசி போத் ஆர் சேம். அப்ப டிஇசி சின்ன ட்ரையாங்கிள் எடுக்க வந்து கன்சிடர் பண்ண வந்து tan 30 ஈக்குவல் டு என்னதுன்னா டிஇ ஆப்போசிட் பை adjacent. tan 30 என்ன? 1 பை √3. டிஇ எவ்வளோ? டி தான் கண்டுபிடிக்கணும். இ பை டிசி. டிசி தான் இங்க பார்த்துருக்கோமே 60 பை √3. ஸோ 60 பை √3 கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. டி ஈக்குவல் டு 60 பை √3 into 1 by √3. That becomes 20. ஓகே, எனக்கு 20 கிடைச்சது. இது 20. சொன்ன மாதிரி பைத்தாகரஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். நான் இங்க டைரக்டா என்ன பண்ணிட்டேன்? sin 30 யூஸ் பண்ணேன். sin 30 ஈக்குவல் டு என்ன எழுதுறோம்? டிஇ பை இ சிஇ ஆப்போசிட் பை ஹைப்போட்டெனியூஸ். ஸோ sin 30 யோட வேல்யூ ஹாஃப். டிஇ வந்து எனக்கு 20 கிடைச்சது. சிஇ எடுக்கும். சி ஈக்குவல் டு 40. புரியுதுங்களா? அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா? அடுத்த கொஸ்டின் சொல்லுங்க. As observed from the top of a lighthouse, 100 meter above sea level, the angle of depression of a ship sailing directly towards it changes from 30 degree to 45 degree. கண்டிப்பா எவ்வளோ லைட் ஹவுஸ்க்கு நெருக்கமா வருமோ அப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ தட்ஸ் வை 30ல இருந்து 45 டிகிரி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. டிட்டர்மைன் த டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பை த ஷிப் டியூரிங் த பீரியட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன். கண்டுபிடிங்க. ஃபர்ஸ்ட் லைட் ஹவுஸ் வந்துச்சுங்க. இந்த லைட் ஹவுஸ் ஷிப் sailing directly towards it. ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் ஷிப் எங்க இருக்கு? இந்த இடத்துல இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இப்போ இங்க வந்துருச்சு. பார்க்குறதுக்கு ஷிப் மாதிரி இல்லை, பட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? இனிஷியலாக ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரேஷன் வந்து 30 டிகிரி. ஸோ ஆரம்பத்தில் இங்க இருந்து பார்த்தாங்க angle of depression சொல்லியிருக்கோம். ஸோ draw a horizontal line. ஸோ இது வந்து 30 டிகிரி.
இப்ப போட் வந்து பக்கத்துல வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரேஷன் எவ்வளோ? 45 டிகிரி. அப்போ இது வந்து 45. இப்போ இது 45னா இதுவும் 45, இதுவும் 30. பார்க்கலாம், எல்லாம் 73.2 சொல்றீங்க, பார்க்கலாம் என்ன ஆகுது. ஸோ மார்க் பண்ணுங்க ஏ, பி, சி, டி. டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பை த ஷிப் டியூரிங் த பீரியட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன். அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் டிராவல்னா சிடி கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க, கரெக்டா? சிடி கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, இன் ட்ராங்கல் ஏபிசி tan 45 equal to opposite na AB by BC. Tan 45 1, AB எவ்வளோ 100, BC கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ BC equal to என்ன எழுதுறான், 100 எழுதுறான். ஸோ BC 100 வந்துருச்சு. அடுத்தது இன் ட்ராங்கல் ABD tan 30 equal to என்ன எழுதுறான், ஆப்போசிட் AB by BD. tan 30 ஓட வேல்யூ 1 by 3 equal to AB. AB எவ்வளோ 100, BD. ஸோ BD கண்டுபிடிங்க. BD equal to 100√3. எனக்கு தேவைன்னா distance travel by the ship during the period of observation. So distance travel is CD. CD equal to என்ன, BD minus BC எழுதுறாமா? BD வந்து 100√3 minus 100. So 100 காமன் எடுங்க. √3 minus 1. So 1.732 minus 1. So that becomes 100 into 0.732. 73200. That is 73.2. 73.2 is the right answer. புரியுதா? அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா? The one observer estimates the angle of elevation to the basket of a hot air balloon to be 60 degree, while another observer 100 meter estimate the angle of elevation to be 30 degree. Find the height of the basket from the ground. Get from the first observer by horizontal distance of the second observer from the basket. ட்ரை பண்ணுங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க டீகோட் பண்ணுங்க. அப்ப இதான் பாஸ்கெட்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த இடத்துல பாஸ்கெட்ல angle of elevation to be 60 degree.
60 degree. பார்க்கலாம் 86.6 சொல்றீங்க. பார்க்கலாம் என்ன ஆன்சர். While another observer 100 meter away estimate the angle of elevation to be 30 degree. அப்ப இன்னொருத்தர் 100 மீட்டர் தூரத்துல இருக்காரு. அவரோட ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் வந்து 30 டிகிரி. கரெக்டா? இது வந்து 30 டிகிரி. எவ்வளவு தூரம்? 100 மீட்டர். Find the height of the basket from the ground. இந்த ஹைட் கேட்குறாங்க. Let the height be h. ஸோ இது h கண்டுபிடிக்கணும். வேற distance of the basket from the first observer. ரெண்டாவது என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? இந்த distance. Let it be x. The horizontal distance of the second observer from the basket x plus 100. x plus 100. இது xனா இது x plus 100 கண்டுபிடிக்கணும். சரி இங்க பாருங்க. இன் ட்ரையாங்கிள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ABCD. இன் ட்ரையாங்கிள் ABC tan 60 degree equal to என்ன சொல்லலாம்? ஆப்போசிட். ஆப்போசிட்னா h by x adjacent. Tan 60 root 3 equal to h by x. அதுவே இன் ட்ரையாங்கிள் ABD என்ன சொல்லலாம்? Tan 30 degree equal to opposite h by x plus 100. x plus 100. So இங்க என்ன பார்த்தோம்? h equal to x root 3. இங்க tan 30 ஓட வேல்யூ 1 by root 3. h ஓட வேல்யூ x root 3 by x plus 100. So cross multiply. X plus 100 equal to 3x. So 100 equal to 2x. அப்போ x equal to 50. x ஓட வேல்யூ 50 கிடைச்சிது. அப்போனா the distance of basket from the first observer is 50. Height எவ்வளோ? Height is 50 root 3. அப்போ height of the basket எவ்வளோ? 50 root 3. இது என்ன 100 plus x. அப்போ 100 150 answer. Height of the height of the basket வந்து 50 root 3. That is the correct answer. ரெண்டாவது வந்து horizontal distance. Horizontal distance வந்து 150 correct. Steps பார்த்துக்கோம். ஏதாவது டவுட்டா? ஓகே.
In the question solve பண்ணுங்க. A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing on the top of the 75-meter high observes two cars at angles of depression 30 degree and 60 degree, which are approaching the foot of the tower. If one car is exactly behind the other on the same side of the tower, find the distance between the two cars. இது சேம் இந்த லைட் ஹவுஸ்க்கும் போட்டுக்கும் கணக்கு பார்த்தீங்களா, ஷிப்ஸ்க்கும் அதே தான். இந்த லைட் ஹவுஸ்க்கு வந்து என்ன இருக்கு, டவர் இருக்கு. யாரை பாக்குறீங்க, அங்க வந்து ஷிப்ஸை பார்த்தோம், இங்க வந்து காரை பார்க்கணும், அவ்வளவுதான். விடுங்க. ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ கார்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, டவர் வரைஞ்சுக்கோங்க. கீழே ஹைவே, ஆங்கிள்ஸ் வந்து எவ்வளோ, 30 டிகிரி அண்ட் 60 டிகிரி. ஃபர்ஸ்ட் கார் இங்க இருக்கு, ரெண்டாவது கார் இந்த இடத்துல. ஸோ இது 60 டிகிரி, இது வந்து 30 டிகிரி. டவரோட ஹைட் 75 மீட்டர். டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ கார். அப்போ எனக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும், இந்த டிஸ்டன்ஸ். ஸோ மார்க் கொடுங்க, ABCD. tan 60 ஈக்குவல் டு என்னன்றா, இன் ட்ரையாங்கிள் ABC. tan 60 ஈக்குவல் டு என்னதுன்னா ஆப்போசிட். ஆப்போசிட்னா AB பை அட்ஜசன்ட் BC. tan 60 வேல்யூ √3. AB 75 by BC. So BC equal to என்னதுன்னா 75 by √3. கரெக்டா, 75 by √3. அதுவே இன் ட்ரையாங்கிள் ABD. ட்ரையாங்கிள் ABD என்ன பார்க்கலாம், tan 30 equal to என்னதுன்னா ஆப்போசிட் AB by BD 1 by √3 equal to AB எவ்வளோ 75, BD கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ BD equal to 75 √3. 75 √3. Distance between the two cars, that is CD. CD equal to என்னதுன்னா BD minus BC எழுதுறாமா. ஸோ 75 √3 minus 75 by √3. 75 காமன் எடுங்க, ஏன்னா அதுதான் √3 minus 1 by √3. ஸோ 75 எல்சிஎம் எடுங்க, √3 என்ன வரும், 3 minus 1. ஸோ 150 by √3. நான் எப்படி எழுதுறா, 150 √3 by 3. That is 50 √3. This is the correct answer, 50 √3 or 86.5. இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர். எனி டவுட் இதுல? 86.6 is the right answer.
லாஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்து போகுது. லோயலா ஸ்கூல் வேணா எக்ஸிட் ஆகும். லோயலா ஸ்கூலுக்கு இன்னைக்கு என்ன ஜியோகிரபி, ஸோ யூ கேன் எக்ஸிட். அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா? Questions open. From a point on the ground, the angle of elevation on the bottom and top of transmission tower fixed at the top of 30-meter high building are 30° and 60°. Find the height of the transmission tower. Repeat. First to drop on it. இதுதான் ஒரு பில்டிங், இதுக்கு மேல டவர் இருக்கு. இதுதான் டவர், 30-meter high building. First point of elevation இங்க bottom இருந்து, so bottom, then top of the transmission tower. Top of the transmission tower. Find the height of the transmission tower. கேட்டிருக்காங்க. Transmission tower இங்க orange color இருக்குதான் transmission tower. Angle of elevation of the bottom. First bottomனா இது வந்து 30°. இது வந்து 60°. Find the height of the transmission tower. Kailash 58.9. Let's see what is the answer. Find the height of the transmission tower. So let the height of the transmission tower be x. So in triangle, mark பண்ணுங்க A, B, C, D. In triangle BCD, tan 30 equal to opposite 30 by CD. So tan 30 ஓட value 1 by root 3 equal to 30 by CD. So CD equal to 30 root 3. இதான் ஆன்சர். சரிங்களா? CD ஓட வேல்யூ 30 root 3. அதுவே in triangle ACD என்ன எழுதுனா tan 60 equal to tan 60 degree equal to opposite என்ன AC by CD. tan 60 வேல்யூ என்ன root 3 AC equal to என்ன எழுதுனா x plus 30 எழுதலாமா by CD என்ன 30 root 3 cross multiply என்ன வரும் 90 equal to x plus 30. So x equal to
60. So the height of the transmission tower is 60 meter. Exactly 60 meter தான் ஒரு answer. அடுத்த கணக்கு போலாமா? Answer, sorry, question number 73 பாருங்க. From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree. And the angle of depression of its foot is 30 degree. Determine the height of the tower. கண்டுபிடிங்க. அப்போ ஒரு பில்டிங் இருக்கு 7 மீட்டர் ஹை. செவன் மீட்டர் ஹை பில்டிங். பக்கத்துல ஒரு கேபிள் டவர் இருக்கு. ஆங்கர் ஆஃப் எலிவேஷன் எவ்வளோ? 60 டிகிரி. ஆங்கர் ஆஃப் எலிவேஷன் ஆஃப் த டாப் ஆஃப் த கேபிள் டவர் 60 டிகிரி. அப்போ இது 60 டிகிரி. டிப்ரெஷன் வந்து 30 டிகிரி. டிப்ரெஷன் வந்து 30 டிகிரி. அப்போ இது 30 டிகிரி தானே. இது 30 டிகிரி இருந்தா இதுவும் ஆப்போசிட்டும் 30 டிகிரி தானே. ஏ பி சி டி இ in triangle AED, in triangle AED, tan 30 equal to என்னன்னா opposite 7 by DE. Tan 30 ஓட value 1 by root 3 equal to 7 by DE. DE equal to 7 by 7, sorry, 7 into root 3. DE வந்து 7 root 3 வந்துச்சு. அப்ப in triangle ABC, tan 60 equal to opposite by adjacent AB. Tan 60 ஓட value root 3. BC, BC கண்டுபிடிக்கிறோம். AB, டி என்னவோ அதுதானே ஏபியும் 7 root 3. அப்போ cross multiply 21. BC equal to 21. BC 21 கிடைச்சது. எனக்கு height of the tower. Height of tower. BC plus BD. BC எவ்வளோ 21 plus BD. BD என்ன 7. That is 28 meter. புரியுதா? Height of the tower கேட்டிருக்காங்க. That means the answer is 28. யாரெல்லாம் 20ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க, ஆன்சர் வராது. 20 இப்படி வரும். 28 தானே வரும் height of the tower. வாய்ப்பில்லை. 20 வரவே வராது. அடுத்த கணக்கு போலாமா?
இந்த கொஸ்டின் பாருங்க. A ladder set against a wall at an angle 45 degree to the ground. The foot of the ladder is pulled away from the wall through a distance of 4 meters. The top slides a distance of 3 meters down the wall, making an angle 30 degree with the ground. Find the final height of the top of a ladder from the ground and the length of the ladder. ட்ரை பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு செவத்துல ladder இருக்கு. At an angle 45 degree to the ground. Point to be noted to the groundனா அவன் தெளிவா சொல்லியிருக்கான். சில கொஸ்டினை மாத்துவாங்க. வால்க்கு அகேன்ஸ்டாவும் இருக்கும் சில நேரம். ஸோ லேடர் இருக்கு. என்ன ஆங்கிள் 45 டிகிரி. 45 degree. If the foot of the ladder is pulled away, foot இங்க இருக்கு, இதான foot, இது வந்து pulled away. அப்ப என்ன ஆகுது? If the foot of the ladder is pulled away from the wall through a distance of 4 meters. So இந்த distance என்ன? இந்த distance வந்து 4 meter. வந்துட்டு 4 meter. Its top slides a distance of 3 meter. Top எவ்வளவு ஸ்லைட் ஆயிருக்கு? 3 meter. டாப் வந்து 3 meter ஸ்லைட் ஆயிருக்கு. Down the wall, making angle 30 degree. அப்ப இது வந்து 30 degree ஆச்சா? With the ground. Find the final height of the top of the ladder from the ground and length of the ladder. A, B, C, D, E. Find the final height of the top of the ladder. அப்படின்னா from the ground. அப்ப A, B கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருப்பாங்க. The length of the ladder. Length of the ladder தான் either AC or BE. ஏதாவது ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சா போதும். ஸோ இனிஷியலா இந்த பாருங்க. இன் triangle ABD, ABD நம்ம என்ன சொல்லலாம்? AB வந்து என்ன? சாரி, tan 45 equal to என்னதுன்னா ஆப்போசிட் AE by BD. AE ஓட வேல்யூ நான் தப்பா எழுதிட்டேன். tan 45 equal to என்னதுன்னா ஆப்போசிட் AB வரும். AB/BD. AB ஓட வேல்யூ 3 plus BE எழுதுறாமா? 3 plus BE by BD. BD எனக்கு தெரியாது. So tan 45 value 1 equal to 3 plus BE by BD. So finally BD equal to 3 plus BE. கரெக்டா? கலாஷ் பார்க்கலாம் என்னன்னு சொல்லுவோம். அதுவே இன் triangle BEC tan 30 equal to என்னதுன்னா opposite BE by BC. tan 30 ஓட வேல்யூ 1 by root 3. BE தெரியாது. BC equal to என்னதுன்னா BD plus 4 meter. Cross multiply 4 plus BD equal to BE root 3. ஆனா எனக்கு என்ன தெரியும்? BD equal to BD equal to 3 plus BE. Put பண்ணுங்க. 4 plus 3 plus BE equal to BE root 3. So
7 plus BE equal to BE root 3. BE root 3 minus BE equal to 7. So BE equal to root 3 minus 1 equal to 7. So BE equal to 7 by root 3 plus, minus 1. So that becomes 7 by root 3 value 1.732 minus 1. So 7 by 0.732. 9.56 is the answer. இங்க பாருங்க. Final height of the top of the ladder. Final height na என்ன? AB தானே எடுக்கணும். அப்ப AB எடுத்தா என்ன இருந்தனா 3 plus BE. 3 plus BE. So that becomes 3 plus 9.56. That is 12.56 is the answer. 12.56. 9.56 is not the answer. Final height தானே கேட்டிருக்காங்க. Final height என்ன இருக்கு? AB தானே இருக்கு உங்களுக்கு. பாருங்க டயக்ராம் பாருங்க. Final height இதுதானே. அப்ப எப்படி நீங்க அதை எடுக்க முடியும்? 3 plus 9.56. Sorry, not தப்பா சொல்றேன். Final height of the top of the ladder. Finally B தானே இருக்கு. ladder வந்து ஸ்லைட் ஆகி இந்த பொசிஷன்ல B தான் இருக்கு. சாரி 9.56 தான் ஆன்சர். நான் தான் தப்பா சொல்லிட்டேன். 9.56 தான் ஆன்சர். கோகுல் நீங்க தான் கரெக்ட். 9.56 தான். அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்டிருக்காங்க? லென்த் ஆஃப் த லேடர். லென்த் ஆஃப் த லேடர் ஐதர் யூ டேக் சிஇ ஆர் ஏடி ஏதாவது ஒன்று எடுங்க. சிஇ ஆர் ஏடி. நம்ம ஏடியே எடுக்கலாமே. ஸோ இங்க பாருங்க, இதே ட்ரையாங்கிள்ல sin 45 equal to என்ன எழுதலாம்? 3 plus 3 plus BE by BD. Sin 45 now 1 by root 2. 3 plus BE. 3 plus 9.56 by BD. அப்போ BD என்ன எழுதலாம்? 12.56 root 2. Sin 45 equal to opposite by hypotenuse. So hypotenuse என்ன வருது? AD. So AD. AD equal to 12.56 root 2. This is the right answer. Correct, Google. 12.56 root 2. This is the right answer. AD. So length of the ladder. Length of the ladder. 12.56 root 2. Final height of ladder from ground equal to 9.56. Any doubt? இந்த பாரு, இனிஷியலா லேடரோட பொசிஷன் ஒன்னா ஏடி. ஏல டாப் இருக்கு, டில வந்து ஃபுட் இருக்கு. கரெக்டா? அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண ஸ்லைட் பண்ண என்ன மேல இருந்து டாப்பும் குறையும், ஃபுட் வந்து இந்த பாருங்க இனிஷியலா ஏல இருக்கு, ஏடி தான் இருக்கு. சரிங்களா? அப்ப என்ன 45 டிகிரி டு த கிரவுண்ட். இங்க மார்க் மை வேர்ட், தன்னாலும் இங்க ஆங்கிள் வந்து 45 டிகிரி டு த வால் கூட கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? ஜாக்கிரதை, இந்த சைடு 45 டிகிரி வரும். பட் இந்த கொஸ்டின் என்ன டு த கிரவுண்ட் கேட்டிருக்காங்க. அதனால நான் கிரவுண்ட் கூட 45 டிகிரி நான் கிரியேட் பண்றேன். புரியுதா இல்லையா? 45 டிகிரி
அப்ப கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு என்ன பண்றேன், ஃபுட் ஆஃப் த லேடர் இஸ் புல்ட் அவே. ஃபுட்டை நான் பிடிச்சி சி பொசிஷன்ல எடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பா டாப்பு கீழே ஸ்லைட் ஆகுமா இல்லையா? அப்ப ஸ்லைடு எவ்வளவு ஆயிருக்கு, 3 மீட்டர் ஸ்லைட் ஆயிருக்கு. இங்க எவ்வளவு இழுத்தோம், 4 மீட்டர் புல் பண்ணோம். சரிங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ட்ராங்கல் ஏபிடி. ஏபிடியில் என்ன பண்ணுவோம், tan 45 ஈக்குவல் டு என்ன எழுதலாம், tan 45 ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை adjacent. ஸோ ஆப்போசிட் என்ன இருக்கு, ஏபி பை பிடி. ஏபி என்ன எழுதலாம், 3 பிளஸ் பி எழுதுறாமா, புரிஞ்சதா இல்லையா? 3 பிளஸ் பி எழுதுறாமா இல்லையா? 3 பிளஸ் பிஇ பை பிடி. ஸோ tan 45 வேல்யூ 1 கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தா பிடி ஈக்குவல் டு 3 பிளஸ் பிஇ வந்துச்சு. சரிங்களா? 3 பிளஸ் பிஇ. அதுக்கப்புறம் ட்ரையாங்கிள் பிஇசி எடுக்கிறேன். இங்க பாருங்க, ட்ரையாங்கிள் பிஇசி. பிஇசி அப்ப tan 30 ஈக்குவல் டு என்னங்கன்னா ஆப்போசிட் பை adjacent. ஆப்போசிட் என்ன, பிஇ பை adjacent பிடி பிளஸ் 4 எழுதலாமா? tan 30 1 by root 3 is the value. So cross multiply BD plus 4 equal to BE root 3 எழுதலாம். இங்க பாருங்க, BD equal to என்ன, 3 plus BE தானே, அது அப்படியே வேல்யூ புட் பண்ணும். BD equal to 3 plus BE. இந்த வேல்யூ அப்படியே புட் பண்ண இந்த இடத்துல. சரிங்களா? So 7 plus BE 7 plus BE equal to BE root 3. ஒரே நிமிஷம் இருங்க. இந்த BE root 3 minus BE equal to 7 எழுதலாமா? இது எழுதலாமா? அதுல BE காமன் எடுத்தேன். இங்க பாருங்க, BE காமன் எடுத்தேன். B காமன் எடுத்தா என்ன வரும், உள்ள root 3 minus 1 வரும். So B equal to 7 by root 3 minus 1. இப்படி எழுதினாலும் ஓகே தான், இல்ல ஜஸ்ட் வேல்யூ புட் பண்ணாலும் ஓகே தான். ஸோ ஃபைனல் 9.56. இது வரைக்கும் புரியுதா? டவுட் கேட்டீங்க, 9.56 வரைக்கும் புரியுதா? ஓகே ஃபைன். ஸோ எனக்கு தேவைன்னா length of the ladder. Length of the ladder you can take either என்ன, DE AD எடுக்கலாம் or CE எடுக்கலாமா? நீங்க either AD எடுங்க இல்லாட்டி CE எடுங்க, ஏதாவது ஒண்ணு எடுக்கலாமா? நான் வந்து என்ன பண்ணேன், ஏடி எடுக்கிறேன். ஏடி எடுத்தா என்ன ஆகுதுன்னா sin 45 எழுதுறாமா? இந்த ட்ராங்கல் ஏபிடி, இன் ட்ராங்கல் ஏபிடி sin 45 எடுக்கலாமா? sin 45 என்ன வரும், ஆப்போசிட் பை ஹைபோடெனியூஸ். ஸோ ஆப்போசிட்ல என்ன இருக்கு, ஏபி பை ஏபி ஈக்குவல் டு என்ன, 3 பிளஸ் பி எழுதுறாமா? 3 பிளஸ் பிஇ. ஸோ 3 பிளஸ் பிஇ பை ஏடி. வேணா இந்த டயக்ராம் மறுபடியும் இங்கேயும் பக்கத்துலேயே வரைஞ்சுக்கோங்க ஒரு தடவை. இங்க பாருங்க, sin 45 கூட என்ன ஆகலாம், ஆப்போசிட்ல என்ன இருக்கு, ஏபி பை ஏடி எழுதுறாமா? ஏபியை தான் நான் இது மாதிரி பிரிச்சு எழுதியிருக்கேன், 3 பிளஸ் பிஇ. புரியுதா இல்லையா? ஸோ 3 பிளஸ் பிஇ, பிஇயோட வேல்யூ தான் நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம், 9.56. ஸோ ஜஸ்ட் வேல்யூ புட் பண்ணேன். ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை ஏடி ஈக்குவல் டு 3 பிளஸ் 9.56 என்ன, 12.56 இன்டூ ரூட் 2. புரியுதா இல்லையா? இது ஆன்சர். ஆமா, நீங்க ஜஸ்ட் இது ரூட் 2 வேல்யூ புட் பண்ணா 17.76 வரும். ஸோ 17.76 கூட ஆன்சர் எழுதலாம். இதுவும் கரெக்ட். புரியுதா? ஸோ இன்னைக்கு இதுதான் கடைசி சம்ஸ்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. கூடிய சீக்கிரம் அசஸ்மெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணுவேன்.
assessment based on number of sums நம்ம இங்க சால்வ் பண்ணது சரிங்களா. ஓகே, அவ்வளோதான் கிளாஸ். பாய். Thank you, everyone.